ہمارے لیے بہت ضروری ہے جسے ہمیں جاننا چاہیے. نمک کیا ہے؟ یہ نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ فیوچر اور یہ کویسچن ہے ہمارے درمیان خدا کے کلام سے ہر ایک انسان کے لیے کہ کوئی چیز جس کا ٹیسٹ جاتا رہے کیا وہ آپ کو ٹیسٹ دے سکتی ہے؟ اس لیے ہم جس زمین پر رہتے ہیں اور جس سے نمک ختم ہو جائے تو کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. ہمارے خون کے اندر ہمیں سرکولیشن دینے کے لیے نمک کا بہت بڑا کردار ہے. سمندر میں مخلوقات کو زندہ رکھنے کے لیے نمک کا بہت بڑا اختیار ہے. اور جو زمین میں نمک ہوتا ہے وہ زمیندار اور فصلوں والے لوگ کہتے ہیں کہ وہ زمین اچھی نہیں. کیا نہیں؟ زمین اچھی نہیں، اس میں فصل نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایک جیتی جان ہریالی کے لیے میں اچھی زمین چاہیے ہوتی ہے. مگر ہماری زندگی کا جو نمک ہے، ادھر ہو رہی ہے زندگی اور ذائقے کی بات. جو ہمیں مسیح میں اور کسی کو بھی کسی چیز کا بھی ذائقہ لگتا ہے اور وہ ذائقے کے لیے کبھی اس ذائقے کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا. اور دنیا میں ذائقے کے حوالے سے کروڑوں باتیں، کروڑوں حوالے اور بہت سارے کھانے بھی ہیں جو ذائقے کی وجہ سے پتہ چلتے ہیں. اور ان کھانوں میں سے صرف ایک نمک نکال دو تو کسی کھانے میں ٹیسٹ نہیں آتا. تو ہمیں جاننا ہوگا کہ ہماری زندگی میں اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ہماری کلیئرٹی اور ہر ایک قوم کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہونا چاہیے، ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے، ایک بات ہونی چاہیے، ایک اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہمارے کردار میں ایک نمک ہونا چاہیے جو دوسرے کو کیا لگے ٹیسٹی. ہمیں بور نہیں ہونا چاہیے، بد ذائقہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھنا نہ پسند کریں، اٹھنا نہ پسند کریں، چلنا نہ پسند کریں. ہمیں ٹیسٹ ہونا چاہیے، خداوند یسوع مسیح کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. ہمیں دینداری کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، ہمیں لوگوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. ہمیں ہر طرح کی وہ بات ہونی چاہیے جو خدا کے کلام کے مطابق ہے. ہم اس کی اگلی آیت پڑھیں گے. اس کو کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھو. کیا رکھو؟ اپنے اندر نمک رکھو اور کیا رکھو؟ میل ملاپ رکھو. ہمیں میل ملاپ کی محبت کے ساتھ قائم رہنا ہے. یہ کلام جو ہے آج ہمیں نمک اور ملک اور اس سے ساتھ ہمیں جوائن کرتا ہے. اور ہمیں اگلی آیت میں جائیں گے کہ نمک ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے. پطرس 3 باب اس کی 11ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. اگر کوئی چیز کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام. اگر کوئی خدمت کرتے ہیں تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر کرے. ہمیں کس کا جلال ظاہر کرنا ہے اپنی زندگیوں سے؟ خداوند یسوع مسیح کا جلال ظاہر کرنا ہے. ہمارا نمک کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح. ہمارا ٹیسٹ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح. ہماری زندگی کس کے ساتھ ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ. کوئی اپنے وجود کو دنیا میں خود نہیں لا جب تک خدا کی مرضی نہ ہو. اور جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو ہم دنیا میں آتے ہیں. اور ہم میں وہ نمک ہونا چاہیے جو مسیح میں ہے. وہ ٹیسٹ ہونا چاہیے جو لوگ ہم سے چاہتے ہیں. جب ہمارے میں وہ بات نہیں ہوگی تو لوگ نہ ہمارے ساتھ اٹھ سکیں گے، نہ بیٹھ سکیں گے، نہ وہ کام کر سکیں گے. ہم میں جب مسیح کا مزہ آئے گا تو لوگوں کو محبت آئے گی، لوگوں کے اندر پیار آئے گا. لوگوں کے اندر آج آپ میرے لیے نہیں کھڑے ہوئے، آج آپ 14 اگست اور خداوند یسوع مسیح کے کلام کی وجہ سے، خدا کے کام کی وجہ سے، خدا کی محبت کی وجہ سے آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہو. ایک گلدستہ بنے ہو، ایک محبت کو آپ نے قائم کیا ہے. اور میں ایسی محبت جو ہمارے اندر سے نکلتی ہے اور وہ مسیح کے بنا نہیں ہو سکتی. اگلی آیت پہ چلیں گے. یعقوب
کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 18 ہیں. اور صلح کرنے والوں کے لیے راست بازی پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے. کن کے ساتھ بویا جاتا ہے؟ صلح کے ساتھ ہم جب بوتے ہیں، محبت کے ساتھ ہم جب بوتے ہیں، پیار کے ساتھ ہم جب بوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پھلدار ثابت ہوتا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں پھلدار ثابت ہونا ہے، ہمیں دوسروں کے ساتھ پھلدار ثابت ہونا ہے، ہمیں اپنے اندر وہ بات، وہ کلام، وہ خاصیت پیدا کرنی ہے کہ ہم کیا ہوں؟ پھلدار ہو، ہمیں پھل لگے، تاکہ جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہ جھکتا ہے اور جو جھکتا نہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. تو ہمیں کڑک نہیں ہونا، ہمیں سخت نہیں ہونا، ہمیں ہر چیز برداشت کرنی ہے. اور کلام میں لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا اسے کیا ملے گا؟ زندگی کا تاج. اور زندگی زمین پہ تو ہے، ہمیں مرنے کے بعد بھی چاہیے. وہ تبھی ملے گی جب ہم برداشت کریں گے، جب ہم پھلدار ہوں گے. جب ہمیں پھل نہیں ہوگا تو وہ توقع ہی ہمیں کرنی چاہیے خدا سے کہ ہمیں مرنے کے بعد وہ زندگی کا تاج پہنایا جائے گا. ہمارے پھل جو ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. تو ہمارا پھل ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو مزے لا دے گا. نازل آیت پہ چلیں گے. تو عبرانیوں اس کا 12 باب اور اس کی 14 آیت. سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس کی پاکیزگی کے طالب رہو، اور جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا. کس چیز کے ہمیں طالب رہنا ہے؟ کس چیز کے ساتھ ہمیں میل ملاپ رکھنا ہے؟ ہمیں اپنے میل ملاپ سے ہم کیا دیکھیں گے؟ جو سب سے بڑی بات ہے، ہم خدا کو دیکھیں گے. اور جو خدا کو دیکھے گا وہ کیسا ہوگا؟ کیا ہمیں یہ خوبی ہے کہ ہم خدا کو دیکھیں؟ جہاں اتنے پاورفل ہے کہ ہم خدا کو دیکھ سکیں. ہمیں خدا نے بنایا ہے، ہماری ایک ایک چیز خدا نے بنائی ہے، اور ہمیں تب ہم اسے خدا کو دیکھ سکیں گے جب ہمیں میل ملاپ کی کیا ہوگی؟ محبت ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی پاورز ہوگی. تب ہم خدا کو دیکھیں گے. وہ رکھنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا. ہم خداوند آپ کو برکت دے. یہ کلام جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بہت ساری خدمت اور بہت سارے کاموں کے محبت کو ظاہر کرتا ہے جو آپ کے اندر قائم رہتی ہے. کلسیوں اس کا 1 باب اور اس کی 20 آیت. اور اس کے خون کے سب سبب سے جو صلیب پر بہایا گیا، صلح کر کے سب چیزوں کو اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل ملاپ کرنے، اور خواہ زمینیوں کا ہو خواہ آسمانیوں کا، زمینی ہو یا خواہ آسمانی، ان کا میل ملاپ ہونا ضروری ہے. وہ لوگ جو خدا کے ساتھ ہیں، وہ زمین کے ہو چاہے آسمان کے، انہیں جاننا چاہیے کہ خدا کے ساتھ میل ملاپ رکھنا، اس کی محبت میں قائم رہنا، اس کی محبت میں بڑھنا، اس کے ساتھ ساتھ چلنا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بہت دشوار کام ہے. اپنے اندر نمک رکھنا آسان بات نہیں ہے. جب آپ کے اندر نمک ہوگا تو آپ کے دشمنوں کو بھی کیا کر دے گا خدا؟ آپ کے دوست بنا دے گا. آپ کے کیا بنا دے گا؟ دوست بنا دے گا. جب آپ کی زندگی میں نمک کا ذائقہ ہوگا، نمک ہوگا آپ کی زندگی میں، آپ اس میل ملاپ کی محبت سے آپ خدا کو دیکھ سکتے ہیں، آپ خدا کی محبت کو جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. اور یہ زندگی کوئی آسان زندگی نہیں ہے. آج صبح سے سینیٹر صاحب ایک پارلیمنٹری ٹیم کے سینیٹر ہیں، اور آج جہاں جہاں میں انوائٹ کیا ہوگا، کیا میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا سینیٹر صاحب نے کہیں انکار کیا ہوگا انکار، کیونکہ ان کی ذمہ داری میں آتا ہے، ان کی پاورز میں آتا ہے، ان کے کام میں آتا ہے کہ مجھے کوئی انوائٹ کرتا ہے جو مجھے گورنمنٹ کا کام ہے، مجھے اس کے ساتھ جانا ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں کیا رکھا؟ ایک نمک رکھا، ایک ذائقہ رکھا، ایک بات رکھی. اس لیے انہیں لوگ ان کا کام ان کو بلاتا ہے. ہر وہ دن دنیا کے اندر کام کرتے ہیں، ورکنگ کرتے ہیں، جب ان کا پھل سود بڑھنے لگتا ہے تو خدا پھر
पौधों से पौधे, कभी आपने देखा होगा एक बड़ा दरख्त होता है, उसकी छोटी छोटी टहनियां काट के जो माली होता है वो अलग अलग लगाता है। क्यों लगाता है? कि उससे और सारे पौधे हों, और सारे दरख्त हो। फिर उसको क्या करता है? सेल करता है। फिर वो जगह जगह पर जाते हैं तो क्या लाते हैं? फल लाते हैं। खादम भी ऐसे ही होते हैं, वो तनावर दरख्त होते हैं, माली से छोटी छोटी डालियां निकाल के, टालियां निकाल के उसको एक फैलाते हैं कौम के अंदर। खुदा का कलाम भी ऐसा है जो दूर तक आपको ले जाता है, दूर तक आपको सिखाता है। सब कुछ खुदा ही के वसीले से है, सब कुछ उसी ने ही दिया है। अगर जो खुदा मुझे ताकत या तौफीक या हिकमत या अकल ना देता तो शायद ही मैं आज मुल्क पाकिस्तान का 75वीं साल गिरे का गुलदस्ता ना सजा सकता। ये उसकी तौफीक है। आप उसकी वजह से मेरे साथ ज्वाइन है, आप उसकी वजह से मेरे साथ इकट्ठे हैं, आप उसकी वजह से मेरे साथ मोहब्बत रखते हैं। क्योंकि जो खुदा करना चाहता है उसे इंसान भी बदल नहीं सकता, इंसान भी इनकार नहीं कर सकता। आपके अंदर वो जायका, वो टेस्ट सब ने आया और सब ने अपनी प्रस्ती सिखाई, तो सब ने खुदा की तारीफ के गीत गाए, सब ने उसकी मोहब्बत को शेयर किया। और हमारे अंदर वो मोहब्बत जागनी चाहिए, अब वो मोहब्बत बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं सबके आने के लिए और उनकी मोहब्बत के लिए जो मसीह में हमारे साथ रहते हैं। और खासकर मैं सेनेटर साहब, उनकी टीम के साथ, आर्मोदीनों के साथ और बहुत सारे ऐसे जो हमारे साथ मौजूद हैं, वो आज इकट्ठे हुए हैं तो सब खुदावंद के जलाल के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम सारा ऑनर, सारी इज्जत खुदा के जलाल को देते हैं और सब मिलकर हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम का नारा मारेंगे। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। हम एक नारा और लगाएंगे जो मुल्क पाकिस्तान के लिए है और उसके बाद मैं गाइस और ये खुदा का कलाम और इसके मैसेज को जो आपके तक मैंने डिलीवर किया है और थोड़ा सा मैं मुल्क पाकिस्तान के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं सेनेटर साहब को केक के लिए बुलवाना चाहूँगा, उसके साथ मैं सारी टीम को ऊपर बुलाऊंगा, उनको वेलकम करूँगा, क्योंकि हमें पहला और अव्वल दर्जा खुदा के जिंदा कलाम को देना है। और ये हम सबकी अव्वल तरीन कोशिश होनी चाहिए। दुनिया के सारे काम हो जाते हैं, जब हम खुदा के कलाम को पीछे रखते हैं तो हम इसके जवाब दें और हमें इसको कभी कहीं भी पीछे नहीं रखना। अव्वल दर्जा खुदा के जिंदा कलाम को देना। और ये मैं थोड़ा सा दुआ कर लूँ खुदा के कलाम के लिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा मुल्क पाकिस्तान के बारे में बताऊँगा। ऐ कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, अल्फा और ओमेगा खुदा, रहमत फजल से भरे खुदावन, इस पंडाल के लिए मैं दुआ करता हूँ, इस पंडाल को बरकत दे, अकल दे, दिनाई दे और इनके अंदर जायका पैदा कर, ताकि खुदावन तेरे पसंद आए और तुझे जायकेदार लगे। मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के कलाम के लिए, आज की मोहब्बत के लिए, सारे खातून के लिए, जो गवर्नमेंट लोग आए उनके लिए, जो खुदा दीगर घरों से और दूसरे इलाकों से आए उनके लिए भी, आने में भी उनकी रहनुमाई मदद की, जाने में भी रहनुमाई मदद की और मौसम में भी रहनुमाई मदद की। अब खुदा उनके साथ हो, उनके बाल बच्चों के लिए, उनके घराने के लिए और इस कलाम के वक्त में बड़ी बरकत दे। मैं तेरा शुक्र करता हूँ सारे कलाम के लिए और सारे लोगों के लिए बड़ी बरकत चाहता हूँ तेरे बेटे यीशु नाम से मांगता हूँ। जी मैं थोड़ा सा 14 अगस्त के हवाले से बात करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क कायदे आज़म ने बहुत काविशों के बाद ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। कैसे हासिल किया? बहुत काविशों के बाद। आज हम इधर PCS सोसाइटी में ब्लॉक 36 में बैठे हैं, देखिए कायदे आज़म इसे ना बनाता तो आज हम यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते। ये सरजमीन कोई और होती, इसका नाम कोई और होता, तो हम किनके शुक्रगुजार हैं? कायदे आज़म के, जिनको खुदा ने इस्तेमाल किया हमारे मुल्क पाकिस्तान बनाने में। कुछ बातें हैं जो मैं स्टार्टिंग से कर लूँगा और मैं उसे बहुत शॉर्ट करूँगा। मैंने काम भी दिया है, सेनेटर साहब को बुलाना और सबको मैंने टीम को बुलाना है। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का जो इंडिया के दौर के अंदर सन 16 के अंदर इसका कायदे आज़म ने एक राज का उनकी पास हुई थी इंडिया की। उन्होंने एक मुआहदा किया था हिंदू और मुस्लिम्स का। क्या मुआहदा था? आपस में हमें क्या दिए जाए? हकूक दिए जाए। क्या दिए जाए? हकूक दिए जाए। हमें एक जगह दी जाए जिसके हम पावर रखते हैं, जिसकी हम स्ट्रेंथ रखते हैं। हुआ क्या कि वो जब स्ट्रेंथ
की बात आई तो वो 3 साल तक चली, हिंदू और मुस्लिम लीग। और ये 1916 की बात है। कौन से अध्याय की बात है? 1916 की बात है। वो फिर 1919 के अंदर 3 साल के बाद क्या हुआ, वो मुआहिदा के खिलाफ हो गए। कौन खिलाफ हो गए? हिंदू खिलाफ हो गए। और इंडियंस जो है उनके अंदर मुआहिदा था वो क्या टूटने लगा। जाहिर बात है किसी को तकलीफ होगी, कोई मुआहिदा या कोई बात टूटेगी तो उसने सोचना तो है कि मैं इसको कैसे हैंडल करूं, किस तरीके से हैंडल करूं, कैसे अपने हकूक मांगूं। फिर कायदे आज़म ने इस मुआहिदे को जब कंडेम हुआ तो फिर 1928 के अंदर, कौन सी सदी में? 1928 के अंदर उनके ज़हन में आया कि हम ऐसे कवानीन में ऐसी बातें पैदा करें जो इनसे सिटिंग कर क्या करें, बातचीत कर सकें। उन्होंने 14 निकात लिखे, क्या लिखे? 14 निकात लिखे जो कानूनन हमारे मुल्क में अब भी लागू है, जिसके मुताबिक हम चलते हैं। और वो कानून के जो निकात थे वो किस लिए बने? आज हम कौन सी सालगिरह मना रहे हैं, सब बताएंगे मुझे। कौन सी सालगिरह मना रहे हैं? इतनी? सब कह रहे हैं 75वीं, मगर मैं कहता हूं 106 साल। कितने? 106 साल। 106 साल पहले कायदे आज़म के दिमाग में ये विजन आया। जब विजन आता है तब आपका वर्क स्टार्ट, जब वर्क स्टार्ट होता है वहां से आपका काम स्टार्ट होता है। और इसी तरीके से उसको कितने साल लगे उस विजन को कंप्लीट होते हुए? 31 साल लगे। 31 साल लगे उस विजन को कंप्लीट होते हुए। फिर 23 मार्च 1940 को क्या पास हुई? करारदाद पास हुई। उसके बाद क्या हुआ? 7 साल बाद हमें क्या मिला? मुल्क पाकिस्तान मिला। कि ये जितनी काविशें हैं, जितनी मेहनतें हैं, और 1930 के अंदर अल्लामा इकबाल ने पंजाब, बलोचिस्तान, NWS और फ्रंटियर के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में ऑल मुस्लिम लीग के अंदर क्या किया? पॉइंट्स अप किए कि हमें ये हकूक चाहिए, हमें ये बात चाहिए, हमारी ये मानी चाहिए। हमें जानना है कि हमें मुल्क पाकिस्तान आसानियों से नहीं मिला, बहुत सारी कुर्बानियों से मिला। और आज जो हम बड़े सुकून से बैठे हैं, मजे से बैठे हैं, बड़े आराम से बैठे हैं, जो हम किसी के अंडर होते तो कैसे होते। एक लम्हा भी आप सोच के देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि आज़ादी क्या होती है, इंडिपेंडेंस डे क्या होता है, उसकी पावर्स क्या होती है, उसको कैसे हम हैंडल कर सकते थे। एक कैदी से पूछो आप सजा क्या होती है, वो कैसे उठता है, कैसे खाता है, उसकी एक मर्जी नहीं चलती सिवाय थानेदार के अलावा। तो इसलिए हमें एक पसीना एक कैदी से सीख लेना चाहिए आज़ादी क्या होती है। हमें मुल्क पाकिस्तान मिला है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें इसके लिए दुआ करनी चाहिए, हमें इसके लिए बहुत सारे बात करनी चाहिए। और 14 निकात जो ये उसके अंदर हमारे सब के हकूक है और हमें उसको इम्प्लीमेंट लाना चाहिए। वो सब हमारे लिए हैं, जो कुछ उन्होंने सोचा सब हमारे लिए सोचा। जो आज उन्होंने सोचा है तो हम इसके एवज आज यहाँ खड़े हैं और उनका हम शुक्रगुजार हैं। बेशक हमारी दुनिया में नहीं है और हमें देश कीमती सोने चांदी और दुनिया की नेमत आपसे भरा हुआ मुल्क हमें दे दिया। आप पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा दें और मुझे कोई साबित कर दे कि हमारे मुल्क से कोई अच्छा मुल्क है, मैं उसे समझ लो ट्रॉफी। आप इस मुल्क के अंदर वो हर चीज है जो दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है। पूरी दुनिया में खूबसूरत इलाके नहीं है, पूरी दुनिया में खूबसूरत और अच्छा अनाज नहीं है जो खाने में जायकेदार हो। दुनिया में सबसे ज्यादा मजेदार खाने यहाँ है, सबसे अच्छा चावल यहाँ है, सबसे अच्छा कोयला यहाँ है जो गैस से भरा होता है, जो इधर मार रहे हैं। नमक पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे मुल्क से, कोरिया से पूछो कि नमक हमारे मुल्क से लेके जाते हैं, इंडिया से लेके जाते हैं। ये बरकत है जो कि खुदा ने हमें दी है। हमें क्या करना चाहिए? मुल्क पाकिस्तान का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि 14 अगस्त का दिन मेरा बोलने का या बताने का मकसद ये कि ये बहुत सारी कुर्बानियों से हमें मिला है। हमें अपनी भी कदर करनी चाहिए, दूसरों की भी कदर करनी चाहिए और मुल्क की भी कदर करनी चाहिए। मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि टाइम मद्देनजर रखते हुए जो मेरे 14 निकात तक मेरे पास बात थी
کو میں ٹوٹل وائنڈ اپ کر رہا ہوں، ایسے شارٹ کٹ کر کے میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، سارے اسلام سے سارے ایک ملک کے لیے کھانا والے کے پاکستان، پاکستان، پاکستان،